शहीदां दे जिहड़े परिवार ने उन्हां नूं 150-200 रुपये की लोई ते 150 रुपये का कह लो लड्डूआं का डब्बा दे के उन्हां नूं तोर दिता जांदा है। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। पर समय दियां सरकारां दे जिहड़े आगू ने वो केवल एक डब्बा ते एक लोई देण नूं बहुत महान कारज ते महान सेवा समझ लैंदे आ। गुलसिता को खून की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन कटाई हमने, अब बहार आई है तो सब कहते हैं ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो नवोदया टीवी ਤੇ मैं हाँ सुखवीर सिंह चैना। पिछले दिनी कैप्टन सरकार दे वल्लों तरस दे आधार दे उत्ते पंजाब दे विच बहुत सारे नौजवानों नूं नौकरियां दित्तियां गईयां ने और उसे दौरान ये विवाद कैप्टन सरकार दे सिर अजे तक भी बोल रहा है कि उन्होंने वो विधायक जिहड़े करोड़ापति ने जिन्हां दा खाना भी रात नूं 5 स्टार होटल दे विच हुंदा है, जिन्हां दा सौना AC कमरिਆਂ दे विच हुंदा है, उन्हां नूं भी कैप्टन सरकार ने तरस करके ते उन्हां नूं भी वड्डियां वड्डियां नौकरियां दित्तियां ने। दूजे पासे असीं तुहानूं इसे कैप्टन सरकार दे पंजाब दे फरीदकोट दी तस्वीर दिखा रहे हां। जिहड़ा तुसीं ये दर्शकों घर देख रहे हो, ये घर उस महान शख्सियत है जिन्हां ने आज़ादी दी जंग दे वेले आज़ाद हिंद फौज दे विच काम करदियां होइयां देश लई अपना जीवन वारिया। सो असी तुहानूं सब तो पहलां घर दी हालात दिखाउणे आ, उस तो बाद इस घर विच रह रहे उस देश भगत सरदार साधू सिंह उन्हां दे जीवन दे बारे भी आपां तुहाडे नाल गलबात करांगे। आओ एक वार ये परिवार जिन्हां ने आज़ाद हिंद फौज दे विच रहिंदियां होइयां देश लई कुर्बानी कीती, अज उन्हां शहीदां दा परिवार किवें गरीबी दी हालत विच रह रिहा है, किवें किसे किन्नियां सरकारां आईयां ते किन्नियां सरकारां गईयां, पता नहीं क्यों सच्चे देश भगतां दे परिवारां नूं सरकार अज तक भी तरस दे आधार दे उत्ते कुछ नहीं कर सकी। आओ देश लई कुर्बान होने वाले असी उन्हां शहीदां दे तुहानूं घर दी हालत दिखाउणे आ तुसीं घर दी हालत देख रहे हो। थां थां तो जिहड़ी छत है वो पाट चुकी है और पता ही नहीं किहड़े वेले ये जिहड़ी छत है ये डिग सकदी है। अत दी गरीबी दे विच शहीदां दे परिवार रह रहे ने, पर ना कोई लीडर ना कोई समाज सेवी संस्था इन्हां दे कोल आके इन्हां ते तरस करदी है। तुसी घर दी छत देखो, थां थां तो जिहड़ी है वो घर दी छत पाट चुकी है, पता ही नहीं कदों डिग पवे और पता ही नहीं कदों इस घर दे विच मौत ने आके घेरा पा लेना है। सो तुसी ये बाहर दी हालत भी देख रहे हो, असीं तुहानूं दिखाउणे एक बार कि अत दी गरीबी दे विच ये वो शहीदां दे परिवार ने जिन्हां दे बजुर्गां ने सुपने देखे सी भी असीं देश लई कुछ करांगे, असी देश लई अपना तन मन भेंट करांगे ते साडे आउण वाले बच्चियां दा जिहड़ा भविख है वो सुनहरी होवेगा। असी आज़ाद देश दी आज़ाद फिजा दे विच साह लवांगे। पर उन्हां नूं अज पता, उन्हां दी आत्मा अज पता नहीं कहंदी होनी है कि इस देश दे लई असी कुर्बानियां कीतियां। सो साडे नाल आज़ादी घुलाटिए सरदार साधू सिंह जी जिन्हां ने आज़ाद हिंद फौज दे विच रहिंदियां सुभाष चंद्र बोस दे नाल इस देश दे लई संघर्ष कीता, उन्हां नूं भारत सरकार दे वल्लों 1972 दे विच उस समय दी जिहड़ी प्रधान मंत्री है इंदिरा गांधी दे वल्लों तामर पत्र जिहड़ा वो दित्ता जांदा है। उस तो बाद किसी भी सरकार ने इस परिवारां दा कोई हल नहीं कीता, कोई हाल नहीं पुछया।
ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਰ ਬਾਪੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਫਿਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਸਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ, ਤੇ INA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿਛਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਬਹੁਤ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਪਾਂ ਲੈਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 2004 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਸ ਦੋਵੇਂ ਰਲਾ ਕੇ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ DC ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਟਾਈਮ ਵੇਖੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਫਾਈਲ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2003-4 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਆਊਗੀ ਘਰੇ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ MLA ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆਹ ਨਾਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਆਏ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ? ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਟੇਲਰ ਆਪਣੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਖੁਦ MLA ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਕਰੇ, ਆਪ ਖੁਦ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਰਖਾ ਸਕਦਾ। DC ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, DC ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਰਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਰਖਾਏ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨੇ, 15 ਅਗਸਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਜਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਲੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-1.5-200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਈ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਈਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਲਵਾਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਬਾਪੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣੇ। ਜੇ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ ਗਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਵਾ ਸਕੇ ਗਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਆਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲਵਾ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਮਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਮਾਈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ, ਕਬੀਲਦਾਰ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਏ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਮੇਰੀ 67 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 67 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ
ਬਲਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਘਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿਹਤ ਡਾਊਨ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2-3 ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਓਹੋ। ਤੇ ਪੱਥਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਆ, ਪਿੱਤਾ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਰਦ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਬਚੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਉਣੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਦਿਨ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਵੀ ਭੋਰਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਏ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਮਾ ਲੈਣਗੇ, 10 ਦਿਨ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਬਾਪੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ, ਕੋਈ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤਰਸ ਕਾਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਛੱਤ ਘਰ ਦੀ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਕਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਹਿੰਗੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਘ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਬਲਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜੀਏ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੀ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।